let's not be panic at all. In case interrupt भयो भने rejoin गरौँ आफ्नो मोबाइलबाट मिल्छ या कुन डिभाइसबाट मिल्छ हैन. Okay, so I'll share a screen, just a minute. Okay, so देखिराख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन? देखिराख्नु भएको छ है? Okay. So this is a brief about me. So I have been working as a HR professional for the past 11.5 years. I worked in a bank and now I'm working with an MNC as a head of HR. Also, I have been an academic faculty for various colleges in HR management and performance management. I enjoy teaching. So following you can see my other brief in the screen itself. Right? My area of expertise, my personal hobbies, pursuits. Okay. So just a minute, okay. Okay, just a minute. Okay, moving forward, I just want to ask, like all of you who are there, I just want to ask you, कति जनाले like तपाईहरुले profession को बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई clarity छ? Like how many of you you know like you say profession मा म जान्छु, you say career मैले choose गरिसके भनेर यो profession मैले choose गर्नवाला छु या it's clear that what I am going to do in my life कुन area मा म जान्छु, कुन career म choose गर्छु भनेर clear छ कि छैन? यदि yes, if you are, then mention yes. If you don't know, you mention no. Okay. Everybody can participate. You can write in a chat box. You can write yes if you know about the profession that you want to pursue. If no, you can mention yes. Somebody, even Suchita, she have mentioned even banking. That's more specific. Okay, that's good. Everybody can participate. Chat box. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Yeah. Okay. There's no. Okay. Okay. No issue. Okay, no, okay, yes, yeah. So they really लेख्नु भइसक्यो है? Okay. So majority yes, कसैको no पनि छ हैन? It's okay, हैन? It's no issue. So basically आफ्नो यो profession को बारेमा कुन area मा choose गरौँ भनेर profession यदि कसैले choose गर्नु भएको छ, यदि गर्ने process मा हुनुहुन्छ, कसैले गर्नु भइसक्यो भन्दा पनि it's sometimes a tough decision to meet, हैन? So यो चाहिँ सुरुमा हामीले किन पनि शेयर गरिरहेछौँ भने आजको जुन सेसनको मेन अब्जेक्टिभ भनेको I'm not here to tell you कि कुन प्रोफेसन तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन्छ हैन, कुन प्रोफेसन is the best for you to choose. I'm here to share with you to help you to make the informed career choices. जुन मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको बेसमा being an HR professionals मेरो आफ्नो इन्साइट्सहरु हैन, some of the things which I'll be sharing with you कसैलाई चाहिँ नि कन्ट्राडिक्ट हुन सक्छ, कसैको सेकेन्ड थॉट पनि हुन सक्ला हैन. Somebody may have a different thought. That's not an issue at all, हैन, that you can share at the end of the session in chat box. But these are the things which I'll be going to share based on my insights, based on my experience. को session को main objective भनेको जो fresh तपाईं graduates हुनुहुन्छ, those working professionals who have a few years of experience, उहाँलाई चाहिँ based गरेर चाहिँ नि तपाईंको यो session लाई चाहिँ हामीले design गरेको हो हैन. And even if there are some people who have a working experience छ भने पनि उहाँहरूले पनि यो session मा बस जुन कुराहरु शेयर गरेको हुन्छ त्यसमा एउटा रिफ्लेक्ट फेरि आफूलाई be muscles what you discover yourself, know yourself. मेरो आफ्नो strength areas, मेरो आफ्नो राम्रो कुरा as taken for granted, because हाम्रो focus चाहिँ most of the time चाहिँ हाम्रो shortcomings मा, हाम्रो weaknesses हरुमा चाहिँ बढी भइरा जस्तै लाग्छ के हैन. So I don't mean to say कि weakness मा कामै नगर्नु भन्नु खोजेको हैन, तर career choose गर्दा चाहिँ first of all we need to focus on the good aspect that we possess के हैन, the good aspect that we should not take it for granted. So त्यसको सकेसम्म चाहिँ हामीले advantage चाहिँ लिनु पर्छ आफ्नो strength areas लाई, right? So I think that's a very much important thing that we need to follow हैन. So धेरै
तपाईलाई लाग्न सक्छ कि स्ट्रेन्थ चाहिँ थाहा पाऊ, आफ्नो स्ट्रेन्थ आइडेन्टिफाई गर त भन्यो, तर स्ट्रेन्थ चाहिँ फेरि कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त हैन, हाउ क्यान आई आइडेन्टिफाई माई स्ट्रेन्थ भन्ने कुरा पनि धेरैजनालाई चाहिँ लाग्न सक्छ हैन। सो कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त है। सो तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा म सानो क्वेशन सोध्छु हैन, यु क्यान मेन्सन दैट इन द च्याट बक्स अगेन है। सो तपाईहरु हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई सबैभन्दा लाइफमा राम्ररी एज अ बुझ्ने के तपाईको स्ट्रेन्थ, तपाईको विकनेस, यु एज अ पर्सन तपाईलाई एकदम राम्ररी चाहिँ बुझ्ने व्यक्ति चाहिँ को जस्तै लाग्छ तपाईलाई हैन। यु क्यान जस्ट मेन्सन दैट इन द च्याट बक्स। Family, okay. Family, girlfriend, father, friends, family, yeah. Yes, yes. हजुर हजुर, अरूले पनि लेख्दै फ्यामिली, ओके। कसले सबभन्दा तपाईलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ, तपाईको स्ट्रेन्थ्सहरु, विकनेसलाई चाहिँ लाग्छ, ओके। मेनी पिपल आर मेन्सनिङ द क्लोज वान, या माई फ्रेन्ड, फ्यामिली, यस। सो मलाई तपाईले सोध्नु भयो भने द वान पर्सन हु रियली नोज योर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस, आई थिंक इट्स यु हैन। भनेको सबभन्दा फर्स्टमा भनेको हामी आफूले नै सबभन्दा राम्ररी चाहिँ आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं जस्तै लाग्छ के मोस्ट अफ द टाइम्स। किनभने हामीले वी क्यान लाई टु द वर्ल्ड बट इट्स भेरी हार्ड टु लाई टु आवरसेल्फ के। मोस्ट अफ द टाइम हामीले रिफ्लेक्ट गर्यो भने हामीले म केमा राम्रो छु त, मलाई आफूलाई के गर्दा राम्रो लाग्छ त भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई बढी थाहा हुन्छ। डेफिनेटली आवर फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, आवर क्लोज वन्स आर देयर हु रियली अब्जर्भ एन्ड हु रियली नो अस, बट फर्स्टमा प्रायोरिटीमा चाहिँ हामी आफै आउँछ हैन। सो यो जुन हाम्रो सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने टुल छ नि, सो सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने टुलमा चाहिँ नि फर्स्टमा आफ्नो रोल चाहिँ धेरै नै आउँछ के हैन। र आफूले सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि पनि म तपाईलाई चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल भएको कुराहरू पनि भन्छु हैन। तपाईहरुले गुगलमा चाहिँ नि सेल्फ एसेसमेन्ट टुल भनेर तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यु विल गेट अ लट्स अफ पर्सनालिटी टेस्ट, इन्ट्रेस्ट इन्भेन्ट्री टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्टमा पनि बिग 5, एमबीटीआई धेरै पाउनुहुन्छ हैन। डेफिनेटली त्यो क्वेशनर, फ्री क्वेशनर हुन्छ, त्यसमा भरेर तपाईहरुले सबमिट गर्नु पर्यो भने रिजल्ट पनि आउँछ। बट व्हाट माई टेक अवे इज, जुन गुगलमा तपाईहरुले पाउनु हुने क्वेशनर भनेको दे आर अल फ्री अफ कस्ट। पेड पनि हुन्छ तर धेरै जसोले पेड त युज गर्नुहुन्न। सो फ्री अफ कस्ट को क्वेशनर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दे मे बी द एब्स्ट्र्याक्ट अफ द इन्टायर पर्सनालिटी टेस्ट के, सर्टन एब्स्ट्र्याक्ट सर्टन पोर्सन मात्रै लिएको पनि हुन सक्छ के, इट मे नट बी द इन्टायर दैट क्वेशनर सेट के। सो त्यसले गर्दा के भयो त, जब त्यसको रिजल्ट आउने बेला पनि मिसगाइडेड, मिसलिड, इनकम्प्लिट तपाईको एनालाइसिस पनि हुन सक्छ है। सो द्याट्स माई टेक अवे। सो द्याट्स वाइ इफ यु रियली सिरियस अबाउट लाइक मार्केटमा भएको टुलबाट चाहिँ म एसेसमेन्ट गर्छु भनेर सोच्नु भयो भने चाहिँ नि इट्स बेटर यु गेट इट फ्रम द सर्टिफाइड एसेसमेन्ट सेन्टर और यु गेट इन अ पेड भर्सन हैन। अहिले नेपालमा तपाईहरुले एक्सप्लोर गर्नु भयो भने नेपालमा रिसेन्टली दे आर सम लाइक द एजेन्सीज, दे आर सम लाइक कन्सल्टिङ कम्पनीज who have started doing the certified यो तपाईको एसेसमेन्ट गर्ने टुल्सहरु पनि इन्ट्रोड्युस गरिसक्यो हैन। बट द्याट्स इन अ पेड गरेर तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो देयर आर सम कम्पनीज इन नेपाल अलरेडी एस्टाब्लिश्ड हैन, जसले चाहिँ नि यो एसेसमेन्ट टेस्टहरु स्टार्ट गर्नु भइसक्यो। यु क्यान एक्सप्लोर दैट एन्ड हाउएभर तपाईहरुलाई बुझ्नु मन छ भने लेटर तपाईले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले यदि सेल्फ एसेसमेन्ट टुल युज गर्ने हो भने चाहिँ यु हैव टु टेक इट फ्रम अ सर्टिफाइड है। त्यो चाहिँ एउटा टुल भयो। सेकेन्ड टुल चाहिँ म तपाईलाई के भने त, तपाईहरुले आफूले आफैको सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने हैन। अहिले तपाईहरुसँग अब पेपर पेन्सिल छ भने यु क्यान टेक अ फ्यु मिनट्स, यु क्यान टेक अ फ्यु सेकेन्ड्स एन्ड यु क्यान जस्ट राइट डाउन योर फ्यु स्ट्रेन्थ्स हैन। अब स्ट्रेन्थ भन्ने बित्तिकै ठुल्ठुलो कुरा हुनु पर्दैन, जुन अघि पनि भने हैन। द थिङ्स दैट योर फ्यामिली मेम्बर्स हैव एप्रिसिएटेड अबाउट यु, द थिङ्स योर कलिग्स, योर टिचर, योर पेरेन्ट्स, योर लभड वान्स हैन हैव शेयर्ड अबाउट यु। कुनै न कुनै मोमेन्ट तपाई रिफ्लेक्ट गर्नु न हैन,
तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ कसैले तपाईलाई भन्यो होला तिमीले यति धेरै काम कस्तो मजाले ह्यान्डल गर्छौ कति मजाले मल्टिपल कामहरू अर्गनाइज गर्न सक्छौ भनेर भन्यो होला हैन दैट इज अल्सो योर स्ट्रेन्थ कसैले भन्यो होला तिमी यति राम्ररी बोल्छौ कि बोलेपछि सुनु सुनु जस्तै लाग्छ पनि भन्यो होला somebody may have also told कि you are so calm हैन जतिसुकै फ्यामिली मेम्बर्सहरु कराउँदा पनि तिमी रिसाउँदैनौ राइट सो these all are your strengths नि भनेपछि स्ट्रेन्थ भनेपछि एकदम ठुलो कुराहरु सोच्नु पर्दैन सो these are also very valuable thing that you possess के तर most of the time चाहिँ हामीले के भइरा हुन्छ त एकदम टेकन फर ग्रान्टेड कुरा गर्नु पनि कहाँ स्ट्रेन्थ हो र काम बस्नु पनि कहाँ स्ट्रेन्थ हो र भनेर सोच्न सक्छ के सो वी आर इग्नोरिङ आवर स्ट्रेन्थ है सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो स्ट्रेन्थ्सहरु चाहिँ जोट डाउन गर्नुस् है भेरी अनेस्टली At the same time, weakness पनि तपाईले जोट डाउन गर्नुस् है स्ट्रेन्थ्स पनि जोट डाउन गर्नुस् weakness पनि जोट डाउन गर्नुस् and you re-reflect के मेरो अचिभमेन्ट्सहरु के थियो मलाई कसले एप्रिशिएटहरु गरेको थियो कुन मोमेन्टमा म एकदम ह्यापी थिए all those आफुलाई क्वेशन सोध्दै रिफ्लेक्ट गर्दै you make a list of the strengths है and again you do the same for the weaknesses also हैन तपाईहरुले म फेरि एउटा क्वेशन सोध्छु तपाईहरुलाई मैले 1 देखि 5 रेटिङ स्केलमा 1 चाहिँ पोर 5 चाहिँ एक्सलेन्ट भने तपाईहरुलाई चाहिँ नि कसले चाहिँ आफुलाई चाहिँ 1 सबभन्दा पोर रेटिङ गर्नुहुन्छ प्लिज राइट इन द च्याट बक्स गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस लेख्नु ल आफुलाई सबभन्दा पोर के 1 to 5 मा चाहिँ नि 1 आफुलाई सबभन्दा पोर सबभन्दा लिस्ट र्याङ्किङ आफुलाई के हैन एज अ पर्सन तपाईले आफुलाई र्याङ्किङ गर्नु पर्यो भने कसले गर्नुहुन्छ यदि कसैले गर्नुहुन्छ भने प्लिज मेन्सन इन द च्याट बक्स यस है I think I don't see none of the participants are mentioning र प्रायले गर्नु पनि हुन्न होला है किनभने रियली हामीले चाहिँ नि आफुलाई most of the times many of the people in an average आफुलाई एभरेज or above average नै सोच्छ हैन we don't take it ourselves as very poor or एकदमै weak भनेर सोच्दैनौ हैन so why I am bringing this topic is भन्दाखेरि हामीले स्ट्रेन्थ्स लेख्दाखेरि चाहिँ लिस्ट धेरै लामो हुन सक्छ तर weakness आफुले लेख्दा चाहिँ there could be a very few weakness कसैको त जेरो पनि होला हैन कसैको चाहिँ एउटा दुईटा मात्रै पनि निस्केला हैन so that is the reality so that's the first part you do the self assessment of yourself you make a list of the strengths make a list of the weakness second ma चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु भने you go to you talk with your near and dear ones with your family with your close friends with your colleagues if you are working somewhere right with your close friends in the office with your friends whoever that you really trust who can really give you a hardcore reality कुरा चाहिँ भन्ने जसले त्यो तपाईलाई honestly भन्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईहरुले चाहिँ सोध्नु भयो भने definitely they will also give you the list of the strengths and the weakness right अब अहिले सम्म के भयो त you have one list of the strengths that you have listed out there is another list of strengths which your close friends your family members have listed out अब त्यो दुईटा लिस्ट चाहिँ कम्पेयर गर्नु के जब तपाईले कम्पेयर गर्नु भयो भने definitely I 100% tell you there will be the new addition even in your strengths okay? Because as a faculty member I have done this SWOT analysis exercise number of times to my students to my learners and most of the times I have found out that always strengths ma pani tapaiko additional चाहिँ हुन्छ नै के weakness मा त obviously हुने भइहाल्यो even strengths मा पनि जुन अघि मैले भने नि हामीले taken for granted लिने स्ट्रेन्थ्सहरु चाहिँ तपाईको फ्यामिली मेम्बर्सहरु क्लोज फ्रेन्ड्सहरुले लेखेको हुन्छ के हैन भन्दाखेरि सुरुको फर्स्ट स्टेप भनेको you do the self assessment by yourself by your close friends by your closed ones and you do the matching and you see the gap and then तपाईले चाहिँ जुन जुन छुटेको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले फेरि फ्यामिली फ्रेन्ड्सले लेखेको पनि एड अप गरेर you will get a whole list of the strengths and a whole list of weakness हैन both combined तपाईको र तपाईको फ्यामिली मेम्बर्सको है सो फर्स्टमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि यो स्टेप हो किनभने यसमा चाहिँ हामीले धेरै नै टाइम दिनुपर्छ आफुलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि we have to give the time है सो अब तपाईहरुले आफ्नो स्ट्रेन्थ्स चाहिँ थाहा भयो अब स्ट्रेन्थ्स थाहा भइसकेपछि चाहिँ नि this is what you have to categorize your strengths into है तपाईहरुको स्ट्रेन्थ्स जति छ नि त्यो स्ट्रेन्थ्सलाई चाहिँ हामीले HR मा ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ कम्पिटेन्सीज भन्छ सो कम्पिटेन्सीजलाई चाहिँ तीनटा क्याटेगोरी गरेछ हैन इट्स अ नलेज इट्स अ स्किल्स इट्स एन एटिट्युड सो त्यो स्ट्रेन्थ्सलाई चाहिँ तपाईहरुले यो तीनटा क्याटेगोरीजमा चाहिँ डिभाइड गर्नुहुन्छ है
अब knowledge भनेको के हो भन्दाखेरि knowledge is all about the factual thing, it's about the theory thing, it's about the what, हैन भनेपछि fact, information, figures, data, त्यो चाहिँ knowledge भयो के भनेको कोही फ्रेशर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ नि अकाउन्टिङमा डेबिट क्रेडिट एन्ट्रीजहरु के हो, 3 गोल्डन रुल्सहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ हैन अफिस उनीहरुले स्कुलमा गएर चाहिँ हिसाब पनि गरेछ नलेज पनि छ भने त्यो चाहिँ नलेज भयो के उहाँलाई चाहिँ कसरी यो डेबिट क्रेडिटको चाहिँ एन्ट्रीजहरु गर्ने भने चाहिँ थ्योरेटिकली हैन कलेजमा चाहिँ नि एकाडेमिक चाहिँ नलेज चाहिँ उहाँको छ के हैन स्किल भनेपछि चाहिँ इट्स एन प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट के हाउ यु अप्लाई दैट नलेज व्हेन यु डु द जब हैन सो युजुअली जो फ्रेशर हुनुहुन्छ उहाँहरुको चाहिँ नलेज हुँदा हुँदा पनि त्यो कुरामा त्यही एरियामा चाहिँ स्किल चाहिँ ल्याक हुन सक्छ बिकज द पर्सन मे नट ह्याभ द अपर्च्युनिटी टु युटिलाइज दैट नलेज हैन अनि एटिट्युड भनेपछि इट्स अल अबाउट द बिहेभियरल थिङ इट्स अल अबाउट द भ्याल्युज द बिलिफ्स दैट यु ह्याभ इन योर लाइफ हैन भनेपछि त्यो सफ्ट स्किल्सको एरिया बिहेभियरल एरिया भ्याल्युजको एरिया चाहिँ एटिट्युडमा आयो के भनेपछि तपाईहरुको तीनटा तपाईहरुको आफ्नो स्ट्रेन्थ्सलाई चाहिँ तपाईहरुले यो तीनटामा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्दिनु के इट्स अ नलेज स्किल्स तपाईहरुले एटिट्युडमा चाहिँ नि यो तपाईहरुले क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ है र म तपाईहरुले अघि भने जस्तै फ्रेशरको केसमा चाहिँ के र ए knowledge र attitude चाहिँ नि हुन सक्छ भने स्किल्स एरियामा चाहिँ देयर मे बी अ ल्याकिङ अल्सो हैन तर सर्टेन स्किल्सहरु जस्तै कम्युनिकेसन स्किल्स कम्प्युटर स्किल्स भनेको इभन जबमा एक्सपिरियन्स नभए तापनि मान्छेहरुले ट्रेनिङहरु लिएर पनि सिक्न सकिन्छ भने कुनै कुनै स्किल्सहरु भनेको चाहिँ लाइक प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स भनौं तपाईहरुले जब गरिसकेपछि डिसिजन मेकिङ स्किल्सहरु तपाईहरुले काम गरिसकेपछि ओभर पिरियड अफ टाइम तपाईहरुमा डेभलप हुने चाहिँ स्किल्सहरु भयो के राइट सो यो चाहिँ तपाईहरुले अब क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ हैन आफ्नो स्ट्रेन्थ्सलाई चाहिँ नलेज स्किल एटिट्युडमा यु क्यान क्याटेगोराइज इट है नाउ व्हाट यु डु इज तपाईहरुले चाहिँ नि अब तपाईहरु जुन जुन फिल्डमा बिलोङ गर्नुहुन्छ जुन जुन तपाईहरु सब्जेक्ट पढिराख्नु भएको छ हैन तपाईहरुले चाहिँ नि मार्केटमा अवेलेबल भएको प्रोफेसन्सहरु चाहिँ तपाईहरुले लिस्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ के सो दिस आर ओन्ली फ्यू अफ देम है यो भन्दा यो लिस्ट भन्दा डेफिनेटली बियोन्डै जान्छ हैन सो अब कोही म फर एक्जाम्पल मैले एमबीए एचआर स्पेशलाइज गरेको छु भने मैले यो यहाँ प्रोफेसनको लिस्टमा डक्टर या इन्जिनियर लेखेर त काम भएन इट डजन्ट रिलेट टु व्हाट आई हैव लाइक द एजुकेसन क्वालिफिकेसन भनेको आफ्नो अहिले आफूसँग जे कुरामा एजुकेसन क्वालिफिकेसनहरु छ त्योसँग रिलेटेड आफूहरुले प्रोफेसनहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ तर कसैलाई चाहिँ आफूले पढिरहेको विषय भन्दा पनि बियोन्डको प्रोफेसनमा पनि तपाईलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने यु क्यान जस्ट लिस्ट आउट अल द प्रोफेसन के नथिङ राइट एन्ड रङ हियर है यु जस्ट लिस्ट out all the professions right sales finance HR marketing coaching training अब चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने यो हरेक प्रोफेसनको competencies KSA पनि तपाईले लिस्ट डाउन गर्नुहुन्छ के हैन सो नाउ यु क्यान मेक एन एक्सेल एन्ड इन एन एक्सेल यु क्यान जस्ट मेन्सन द लिस्ट अफ द प्रोफेसन इन अ रो इन अ कलम यु क्यान मेन्सन कि नलेज स्किल एटिट्युड भनेपछि फर एक्जाम्पल तपाईले मार्केटिङको रोल लिनुभयो भने मार्केटिङको रोलको लागि चाहिँ नलेज हुन सकिन्छ नलेज अबाउट द बीटीएल एटीएल एक्टिभिटीज नलेज अबाउट द एसईओ एसईएम नलेज अबाउट द डिजिटल मार्केटिङ भनेर स्किल्स चाहिँ के हुन सकिन्छ त स्किल्स इन युजिङ द various digital marketing tools हैन अवेलेबल एटिट्युडमा के हुन सक्छ त मार्केटिङ प्रोफेसनलको भेरी क्रिएटिभ हैन आउट अफ द बक्स थिंकिङ गर्ने राइट सो हरेक प्रोफेसनको चाहिँ तपाईहरुले मिनिमम competencies र desirable competencies चाहिँ लिस्ट डाउन गर्न सकिन्छ के मिनिमम competencies भनेको हुनै पर्यो के यो competencies नभइकिन चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्रोफेसनमा चाहिँ नि you may not be fit you are not fit at all हैन desirable competency भनेको भयो भने राम्रो तर इन केस भएन भने पनि इट्स ओके हैन सो तपाईहरुले फर्स्टमा आफ्नो competencies आफ्नो स्ट्रेन्थ्सहरु आफ्नो केएसएसहरु तपाईहरुले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो सेकेन्डमा चाहिँ तपाईहरुले अब भेरियस प्रोफेसन्सहरुको competenciesहरु आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ and then what you will be doing is you will be matching those professions जसको चाहिँ competencies तपाईको competency सँग म्याच भएको प्रोफेसन्सहरु चाहिँ तपाईहरुले एनालाइज गर्नुहुन्छ के हैन सो यु हैव टु नाउ लुक एट द कुन प्रोफेसनको नलेज स्किल एटिट्युड चाहिँ मेरो आफ्नो नलेज स्किल एटिट्युडसँग म्याच छ भनेर तपाईहरुले वन बाइ वन तपाईहरुले चाहिँ क्रस चेक गर्नु पर्यो हैन सो तपाईहरुले क्रस चेक गर्ने टाइममा यु विल बी क्रसिङ मेनी प्रोफेसन्स बिकज धेरै जस्तो प्रोफेसनमा तपाईको केएसए नपुगेको हुन सक्छ सो यु विल कीप अन क्रसिङ अल्टिमेटली few professions will be left out definitely हैन सो कसै केसमा चाहिँ नि यो जुन कमन जुन तपाईले बिचको जुन कमन देख्नु भएको छ नि डार्क ब्लू
So that is the common area where your competencies matches with the profession competencies, हैन? जति यो darker हुँदै गयो, it shows that you really fit to that profession, हैन? त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ. भनेपछि तपाईहरुले एनालाइसिस गर्दै जानु पर्यो कुन चाहिँ प्रोफेसनको केएसए र मेरो केएसए चाहिँ म्याच गर्छ भनेर, हैन? कसै केसमा चाहिँ दुईटा तीनटा प्रोफेसन पनि हुन सकिन्छ लास्टमा. इट्स ओके, किनभने कहिले कुनै प्रोफेसनहरु चाहिँ तपाईको म्याच पनि गर्छ के. फर एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल म भनौं न, म चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रोफेसनल हुँ, बट एट द सेम टाइम आई अल्सो लभ द टिचिङ. भन्दाखेरि I have been handling the two different roles of human resource management and teaching at the same time. भनेपछि कसैको केसमा दुईटा तीनटा प्रोफेसनमा पनि केएसएसहरु चाहिँ म्याच हुन सक्छ. That's all right, हैन? सकेसम्म थोरै तपाईले ल्याउनु न्यारो डाउन गर्दै ल्यायो भने chances of you not being in dilemma चाहिँ हाई हुन्छ के. अदरवाइज चाहिँ एकदम डिलेमा हुन सक्छ, हैन? यो चुज गर्ने कि यो चुज गर्ने कि, हैन? सकेसम्म तपाईले चाहिँ न्यारो डाउन चाहिँ गर्दै लाउनु पर्ने हुन्छ, है? ओके, सो तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु भने जब तपाईहरुले यो प्रोफेसनल केएसएस र यो केएसएस तपाईहरुले म्याच गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा तपाईहरुले मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा नलेज स्किल एटिट्युडमा तपाईहरुले मलाई र्याङ्किङ गर्नु भन्यो भने आई विल र्याङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द ए, हैन? ए लाई चाहिँ म सफ्ट स्किल बिहेभियरल स्किललाई चाहिँ म धेरै प्रायोरिटी दिन्छु. किन भन्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम नलेज भनेको तपाईले पढेर ट्रेनिङ गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ, एन्ड मोस्ट अफ द स्किल्स पनि तपाईहरुले पढेर लेखेर नै ट्रेनिङ गरेर तपाईले सिक्नुहुन्छ. So knowledge के र एस को केसमा चाहिँ you can achieve those things, you can gain those insights through the proper capability building programs, हैन? तर ए चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ के, हैन? त्यो मान्छेले ट्रेनिङ त लिन्छ डेफिनेटली नै, आफ्नो इमोसनल इन्टेलिजेन्स बढाउनको लागि लिरा हुन्छ. कसैले नेगेटिभ थट छ भने पोजिटिभ हुनको लागि योगा गर्छ, डिफरेन्ट तपाईको सेसन्सहरु लिन्छ, बट इट टेक्स अ lots of time to correct the एउटा desired attitude ल्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ के. सो त्यसले गर्दाखेरि यो तीनटामा चाहिँ एकदम प्रायोरिटाइज गर्दा चाहिँ म ए लाई गर्छु. सो तपाईहरुले पनि प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ जुन योर केएसए र प्रोफेसन केएसए लाई म्याच गर्ने बेलामा जुन प्रोफेसनको चाहिँ ए एटिट्युड तपाईमा चाहिँ बढी छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले टेक केयर गर्नु भयो भने नलेज र स्किल चाहिँ आफै टेक केयर हुन्छ जस्तै लाग्छ. त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफूलाई ट्रेनिङ गरेर ग्रुम गरेर तपाईहरुले चाहिँ एक्वायर गर्न पनि सक्नुहुन्छ. द्याट्स नट अ क्वाइट अ बिग डिल, राइट? ओके, सो यहाँसम्म चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो केएसएस पनि आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, प्रोफेसनको केसेस आइडेन्टिफाई गर्नुभयो. यु हैव रिच्ड टु द सर्टेन बन्च अफ द प्रोफेसन्स दैट यु रियली फिट इन, राइट? सो तपाईहरुलाई चाहिँ यो एउटा म शेयर गरिदिन्छु. यो चाहिँ नि जुन कम्पनीजहरुले चाहिँ डिस्पाइट अफ एनी पोजिसन के जुन पोजिसनमा रिक्रुटमेन्ट गरे पनि तपाईको यो जुन लेभलमा जुन डिपार्टमेन्टमा रिक्रुटमेन्ट गरे पनि इन माई पर्सपेक्टिभ दिज आर द कमन तपाईको थ्रेड्सहरु, है? कम्युनिकेसनमा चाहिँ आई छुट्यो होला, सरी, है? द्याट्स अ मिस्टेक. सो बेसिकली तपाईहरुले यो कम्पिटेन्सीजमा हेर्नु भयो भने मैले यहाँ चाहिँ के नलेज चाहिँ लेखेको छैन. किन भन्दा नलेज भनेको तपाईहरु जुन पोजिसन जुन प्रोफाइलमा तपाईहरुले एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो प्रोफाइल को रिलेटेड सब्जेक्ट म्याटरको तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, हैन? त्यसलाई चाहिँ लेखिराख्नु जरुरी भएन. सो स्किल्स एन्ड एटिट्युडमा चाहिँ एकदम टप मोस्ट प्रायोरिटीमा भन्नु पर्दा चाहिँ इट्स अ कम्युनिकेसन र इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनलाई चाहिँ म प्रायोरिटीमा दिन्छु, हैन? द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एज यु वर्क इन एन organization, you're dealing with the other people because you work in a team. So interpersonal communication is very important जस्तै लाग्छ, हैन? And definitely fresher को केसमा हेर्ने हो भने त learning attitude हुन त सबैलाई नै चाहिन्छ, तर fresher को केसमा even learning attitude is also very important. Positive, obviously, computer skills, no doubt, emotional intelligence, yes, it's a team player, हैन? सबैजना तपाई एक्लै त काम गर्नुहुन्न, you always work in a team, right? And your values of the organization चाहिँ तपाईसँग म्याच गर्छ कि गर्दैन. I think that is also very important के, किनभने यो चाहिँ नि most of the times ignore भइराको competency जस्तै लाग्छ के. यो चाहिँ कस्तो भयो, यो चाहिँ मैले कस्तो भन्न खोजेको भने कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई पनि फिल होला, हैन? इन्टरभ्युहरुमा तपाईहरु जानुहुन्छ, मेरो इन्टरभ्युमा एकदम राम्रो भयो, एप्टिट्युड टेस्ट पनि म पास भएँ, कम्युनिकेसन स्किल पनि मेरो राम्रै थियो, म पोजिटिभ पनि छु, कम्प्युटर स्किल्स पनि राम्रो छ, सबै कुराहरु तपाईले भइरा हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ त्यो कम्पनीजको कल्चर, कम्पनीजको भ्याल्युसँग चाहिँ आफू चाहिँ मिसफिट भएको हो कि, हैन? सो त्यो रिजनले पनि आफू चाहिँ सिलेक्सन नहुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन सक्छ के, हैन? सो कुनै अर्गनाइजेसन हुन सक्छ जुनमा चाहिँ
एकदम क्रिएटिभिटी चाहिँ द्याट इज नट दि अर्गनाइजेसन कल्चर के त्यो अर्गनाइजेसन कल्चर भनेको चाहिँ जुन एसओपी डिफाइन गरेको छ जुन प्रोसेस डिफाइन गरेको छ त्यही अनुसारले चल्नुपर्ने स्पेशली ओल्डर कम्पनीजको केसमा त्यो हुन सक्छ हैन सो इफ यु आर अ पर्सन हु रियली लभ थिङ्किङ आउट अफ द बक्स क्रिएटिभ तरिकाले सोच्ने यु रियली लभ तपाईसँग अरू सबै क्वालिटी छ हैन तर त्यो अर्गनाइजेसनको भ्याल्यु तपाईसँग म्याच गरेन भने द कम्पनी मे नट हायर यु अर यु मे नट बी अर कम्पनीले त हायर गरेन ल एउटा कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो तर तपाईँ आफू पनि त्यो कम्पनीमा काम गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ के राइट सो त्यो स्किल हुँदा हुँदा पनि इफ योर भ्याल्युज डज नट म्याच दि अर्गनाइजेसनको भ्याल्युज कल्चर हैन त्यसले गर्दा पनि मिसफिट चाहिँ हुन सक्छ है अनि लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी एडप्टेबिलिटी दिस अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने अहिलेको टाइममा तपाईँहरूले झन् कोरोना भाइरसको टाइममा जब कोभिडको टाइममा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने इभन अहिलेको टाइममा त फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स सिचुएसन अनुसारले एडाप्ट गर्न सकिने वर्कफोर्सलाई त एकदम प्रायोरिटीमा दिन्छ र अहिलेको सिचुएसनमा मात्रै होइन इभन इन अदर सिचुएसन्स अल्सो जो वर्कफोर्सहरू चाहिँ नि समय अनुसारले टाइम अनुसारले डाइनामिक हुन्छ एजाइल हुन्छ आफूलाई चेन्ज गर्छ आफूलाई चेन्ज भन्दा पनि एडाप्ट गर्छ सिचुएसनसँग एन्ड द्याट्स अ राइट वर्ड रादर देन चेन्ज एडाप्ट इज अ राइट वर्ड सो तपाईँले एडाप्ट गर्छ सिचुएसनसँग आफ्नो प्रोसेस काम गर्ने तरिकाहरूलाई तपाईँले एडाप्ट गर्नुहुन्छ होइन त्यो अर्गनाइजेसनमा तपाईँले एडजस्ट गर्नुहुन्छ एडाप्ट गर्नुहुन्छ फ्लेक्सिबल हुन्छ काम गर्ने तरिकामा भने द्याट इज अल्सो वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल द्याट दि अर्गनाइजेसन विल लुक एट होइन यति नै स्किल्स एटिट्युड मात्रै होइन योभन्दा बियोन्ड पनि हुन्छ तर यो चाहिँ एटलिस्ट पनि मिनिमम डिजायरेबल स्किल्स एटिट्युड द्याट द कम्पनीज विल लुक फरवर्ड होइन इन अ पर्सन when the employee joins in an organization है अब हामीले यति धेरै कुरा गरिसक्यौँ हामीले सेल्फ एसेसमेन्ट गर्ने कुराहरू गर्यो फ्यामिली क्लोज फ्रेन्डहरुसँग सेल्फ एसेसमेन्ट गराउने कुरा पनि गर्यो देन वी अल्सो टक्ड अबाउट व्हाट वी अल्सो टक अबाउट वाज वी इभन टक अबाउट द प्रोफेसनहरुको केएसएसहरु पनि आइडेन्टिफाई गर्ने प्रोफेसनहरुको केएसएससँग आफ्नो म्याच गर्ने कुरा पनि हामी गर्यो हैन सो यो सबै कुराहरू गरिसकेपछि हैन तपाईले अब कसरी बिल्ड अप गर्ने त आफ्नो केएसएसहरुलाई हैन हाउ यु नीड टु बिल्ड अप दोस मिनिमम केएसएस हैन भन्दाखेरि त्यस्तै सिम्पल हुन सक्छ के तपाईहरु कुनै अर्गनाइजेसनमा इन्टर्नशिप गरिराख्नु भएको होला त्यो बेलामा सकेसम्म आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने सकेसम्म कुन एरियामा आफू फिट हुन्छु भनेर त्यो अपर्चुनिटी तपाईहरुले सिक गर्न सक्नुहुन्छ हैन यु क्यान इनिशिएट दैट इफ यु आर वर्किङ एज अ भलन्टियर इन सम क्लब्स इन सम अर्गनाइजेसन जस्तै फर एक्जाम्पल कम्युनिकेसनको लागि तपाईहरु टोस्ट मास्टर क्लबमा कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईहरुले कम्युनिकेसनको एउटा प्लेटफर्म पाउनुहुन्छ यु क्यान प्र्याक्टिस द कम्युनिकेसन यु क्यान लर्न हाउ टु वर्क इन अ टिम यु क्यान बिल्ड अप यर लिडरशिप स्किल्स हैन भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ नि तपाईहरुले कुनै पनि तपाईहरुले एरियामा तपाईहरु इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो के इट क्यान बी अ पेड इट क्यान बी अनपेड इट क्यान बी इन्टर्नशिप इट क्यान बी अ जब इट क्यान बी अ भलन्टरी अर्गनाइजेसन हैन इट क्यान बी अ टिचिङ एनीथिङ सोशल वर्क तर केही न केही कुरामा आफू इन्भल्भ चाहिँ हुनुपर्छ के हैन तपाईहरु आफू इन्भल्भ भएपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ बल्ल यो चाहिँ आफ्नो स्किल्सहरु चाहिँ बिल्ड अप गर्न सक्नुहुन्छ के सो जस्ट लाइक दिस माउन्टेन हैन हामी चाहिँ अब एकदम डिलेमामा छौं अब म के गर्ने अब म कुन प्रोफेसन चुज गर्ने अब म कुन प्रोफेसन करियरमा म जाउँ भनेर डिलेमामा हुनुहुन्छ भने आई सजेस्ट कि यु डोन्ट टेक अ सेकेन्ड थट तपाईले प्रोफेसन चुज गर्नु भइसक्यो एकदम क्लियर छ भने त द्याट्स फ्यान्टास्टिक हैन तपाईले चुज गर्नु भएको छैन भने यो पहाड चढ्ने जस्तै हैन जसरी पहाड जुन अगाडि आफ्नो आको पहाड चढ्ने हुन्छ नि भनेको आफ्नो अगाडि अहिले जे छ इन्टर्नशिप होला आफ्नो अगाडि कुनै क्लब्सहरु होला आफ्नो कुनै कम्युनिटीमा काम गर्ने अपर्चुनिटी होला हैन कुनै सानोतिनो जब होला आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सको बिजनेसमा तपाईहरुले सानोतिनो हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ एज एन पार्ट टाइम जुनसुकै अपर्चुनिटी अगाडि आए पनि फर अ टाइम बिङ टु एक्सप्लोर योरसेल्फ हामीले चाहिँ ट्राई एक्सपिरियन्स गेन चाहिँ गर्नै पर्छ के because without exploring you will not be really be able to identify whether you really fit that role or not हैन यसपछि तपाईहरुले म सानो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु हैन सो म चाहिँ नि ब्याचलरमा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो अकाउन्ट चाहिँ धेरै नै राम्रो थियो हैन सो त्यो बेलामा चाहिँ मेहनत गर्यो अनि राम्रो थियो त्यो बेलामा राइट सो मलाई चाहिँ मेरो अकाउन्ट टिचरले चाहिँ यु शुड अप्ट फर अ सीए चाहिँ तिमी चाहिँ पढ भनेर चाहिँ मलाई सजेस्ट गर्नुभएको थियो है सो उहाँले सजेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अंकलको मेरो मामाको चाहिँ शपमा मैले चाहिँ यो अकाउन्टिङ चाहिँ मैले एज अ पार्ट टाइम चाहिँ मैले गर्न थालेँ आई वर्क देयर फर लाइक 2 years समथिङ लाइक दैट हैन
अनि त्यो पिरियडमा चाहिँ नि इट वाज एन आई ओपनर फर मी के हैन मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि accounting is not my cup of tea, so accounting finance is not the field I really want to pursue my career भनेर मलाई चाहिँ त्यो एकदम क्ल्यारिटी भयो के हैन and then I stopped that job, quit that job and I never thought of going back taking a finance role or the account role हैन सो मैले भन्न खोजेको तपाईहरुले त्यो ट्राई नगरिकिन काम नगरिकिन मलाई एकदम ह्युमन रिसोर्स गर्न मन लाग्छ एकदम सेल्समा गर्न मन लाग्छ भनेर मात्रै भएन के तपाईहरुले त्यो एक्सपिरियन्स तपाईहरुले ट्राई तपाईहरुले एक्सपोजर नपाएसम्म you will not be able to really self assess whether you really fit into that role or not है त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ नि कन्फ्युजन हुनु भयो भने आइडल नबस्नुस् do anything that is in front of you just like climbing a mountain do anything that is in front of you in terms of gaining the experience हैन and then slowly that will be a reflection for you okay हैन like whether I really fit into that role or not okay so apart from this discussion I'll be sharing you some my thoughts so that it will be useful for you हैन तपाईको career planning मा चाहिँ more useful हुन सक्छ है यो चाहिँ एउटा टपिक छ CV र resume है यो तपाईहरुले म फेरि क्वेशन्स पुट अप गर्छु च्याट बक्समा लेखिदिनु होला हैन so CV र resume is the same thing or a different thing के लाग्छ same or different same okay same or different different okay same different okay same okay same some other okay सबै लेखिदिन सक्नुहुन्छ same okay different okay different yeah same different okay different okay mixed ideas response हरु है कसैले डिफरेंट भनिराख्नु भएको छ सेम इट्स ओके है आफ्नो थट हो ओके आई थिंक गुड टु गो है धेरै जनाले लेख्नु भइसक्यो सो CV र resume को चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ नि सो दे आर डिफरेंट आल्सो ओके गुड टु नो दैट ठीक छ म यो तपाईहरुलाई यो शेयर गर्छु है त सो CV र resume को चाहिँ धेरै जनालाई डिफरेंट त थाहा छ नै होला धेरै जनाले लेख्नु भएको नि मैले देखे डिफरेंट कसैले सेम पनि लेख्नु भएको छ यसको सिम्पल यो अब मैले आजको सेसनमा resume कसरी बनाउने CV कसरी बनाउने टेम्प्लेट्स के हो डेफिनेटली पनि म शेयर गर्दिन किनभने तपाईहरुले गुगलमा हेर्नु भयो भने you will find a ready to use templates lots of good tools good tools definitely नै हैन भनेपछि मैले तपाईहरुलाई कुन चाहिँ तपाईहरुको यो फर्मेटमा जाने भनेर भन्नु पर्दैन सो बेसिकली म तपाईहरुले बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै यसमा म दिन चाहन्छु हैन सो CV र सिम्पल डिफरेन्स भन्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि CV भनेको it will include the entire history of your life whatever you have done so far in terms of your education experience voluntary works training jobs हैन achievements हरु CV ले चाहिँ सबै कुराहरु लिस्ट डाउन गर्छ के it will not exclude anything भनेको सुरुमा तपाईहरु एज अ फ्रेशर हुनुहुन्छ भने या कोही वर्किङ हुनुहुन्छ भने पनि एज अ CV सबैले मेन्सन गर्न सकिन्छ वेयर यु नीड नट एक्सक्लुड एनीथिङ के यु मेन्सन ईच एन्ड एभ्रीथिङ हैन हरेक एजुकेसन हरेक ट्रेनिङ हरेक अचिभमेन्ट हरेक अवार्ड हरेक एक्सपिरियन्स राइट सो एभ्रीथिङ वी विल लिस्ट डाउन के हैन त्यो चाहिँ CV भयो हैन resume is a job specific के सो त्यही CV बाट नै तपाईहरुले job specific चाहिने कुराहरुलाई मात्रै टक्क टिपेर एउटा फेरि डकुमेन्ट बनाउनु हुन्छ that you submit to the employer to the organization so that is the resume हैन सो resume भने फर एक्जाम्पल भनौं न अब म ह्युमन रिसोर्समा छु प्रोफेसनमा छु मैले चाहिँ अब कतै एप्लाई गरे भने चाहिँ मैले एकाउन्टिङको ट्रेनिङ चाहिँ डेफिनेटली नै मैले चाहिँ दिदिन के हैन बिकज तपाईको एकाउन्टिङको ट्रेनिङ दिएर डेफिनेटली पनि इट डज नट म्याच विथ द भ्याकेन्सी दैट आई एम एप्लाइङ फर के भनेको चाहिँ म चाहिँ तपाईको एकाउन्टिङको ट्रेनिङ एकाउन्टिङको एक्सपिरियन्स चाहिँ आई नेभर पुट इन माई रेज्युमे के व्हेन आई एप्लाई के that does not match with the HR role that I am applying for भनेको resume भनेको चाहिँ more तपाईको job specific हुने भयो हैन भनेको resume मा चाहिँ जुन career objective हरु चाहिँ resume मा आउँछ भनेको तपाईहरुले जुन पोजिसनमा एप्लाई गर्नु भएको छ जुन इन्डस्ट्रीमा एप्लाई गर्नु भएको छ त्यो स्पेसिफिक career objective हरु त्यो स्पेसिफिक इन्फर्मेसन हरु CV बाट लिएर तपाईहरुले resume मा राखेर दिनुहुन्छ के हैन र यसमा चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुले चाहिँ नि के याद गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि resume तपाईहरुले बनाउँदाखेरि
resume is all about you, है जसरी अब तपाईहरुले मार्केटिङ प्रोफेसनलहरुले आफ्नो कुनै प्रोडक्टलाई सर्भिसेसहरुलाई ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरुले मार्केटमा एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुहुन्छ एडभर्टाइजमेन्ट गरिसकेपछि युजर्सहरुले वाउ यो त एकदमै राम्रो प्रोडक्ट रहेछ त भनेर अप्रोच गरे जस्तै resume is all about you, it's a branding tool for you, okay? As an organization, सुरुमा तपाईलाई भेटेको त हुँदैन, nobody meets you personally. सुरुमा तपाईलाई भेट्ने एउटा माध्यम भनेकै that's a resume. Resume is a first point of contact for an employer, for an organization. Okay, भनेपछि कति इम्पोर्टेन्ट छ त resume, हैन? resume मा तपाईको स्पेलिङ देखि लिएर फर्म्याट्स देखि लिएर, right, very short, very brief, to the point हुनुपर्ने. So an important thing is resume should be made by you, okay? So many times अब म आफू इन्टरभ्युजहरुमा बस्दा सिलेक्सन प्रोसेसमा हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ फ्रेशर्सहरुको रेज्युमेहरु आफ्नो दाइले, आफ्नो साथीले, आफ्नो अंकलले, आफ्नो टिचरले बनाइदिन्छ, हैन? हेल्प लिनु इज नट अ ब्याड थिङ डेफिनेटली, तर त्यो रेज्युमे बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ आफू इन्भल्भ हुनु पर्यो नि त। अदरवाइज कस्तो हुन्छ भने career objective भन्ने सोधा हुन्छ, the person does not know what is mentioned in the resume. लेखेको चाहिँ हुन्छ तर त्यसको interpretation meaning पनि भन्न आउँदैन because somebody have written for him. कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन सक्छ, हैन? कसैको बानी के हुन्छ त कपी पेस्ट गर्ने बानी। ए साथी तिम्रो रेज्युमे पठाइदेऊ न, म एप्लाई गर्न लागेको बैंकमा भन्छ। कहिलेकाहीँ साथीको कपी पेस्ट गर्ने बेलामा साथीको ट्रेनिङ पनि आफूले राख्दिने चान्सेस हुन सक्छ, हैन? आफूले चाहिँ डिलिटै गर्न बिर्सिने, हैन? आफूले ट्रेनिङ लिएको छैन, तर साथीको कपी पेस्ट गर्दाखेरि साथीको इन्फर्मेसन आफूले राख्यो। So those kind of simple mistakes happen, but that will have a very bad image about you by the company, okay? हैन? त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र एउटा सानो मिसह्याप्सहरु मैले देखेको भनेको चाहिँ नि तपाईहरुले जुन अघि मैले भने नि रेज्युमे भनेको जब स्पेसिफिक तपाईहरुले चाहिँ जुन इन्डस्ट्रीमा एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो स्पेसिफिक त्यसको स्पेसिफिक करियर अब्जेक्टिभ कसैको चाहिँ जेनेरिक करियर अब्जेक्टिभ हुन्छ भने कसैले चाहिँ इन्डस्ट्री स्पेसिफिक पनि करियर अब्जेक्टिभ लेख्नुहुन्छ, हैन? अब कसैले अब्जेक्टिभमा टु वर्क इन अ बैंकिङ इन्डस्ट्री भनेर लेखेको हुन्छ भने उहाँहरुले एमएनसी मा एप्लाई गर्दा पनि करियर अब्जेक्टिभ चाहिँ नि फेरि मोडिफाई नै नगरिकिन पनि त्यही सेम रिज्युमे पठाइदिइराको हुन्छ कि द्याट्स अ बिग मिसह्याप, हैन? सो त्यसले गर्दा तपाईहरुले यो सानो सानो कुराहरुलाई चाहिँ डिफरेन्सेसलाई चाहिँ बुझेर इट्स अ ब्रान्डिङ टुल फर यु, सो दिस शुड टेक अ लट्स अफ टाइम फर यु टु राइट डाउन, है? अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट जुन मेरो एक्सपेक्टमा चाहिँ नि तपाईहरुले फर्म्याट त धेरै देख्नुहुन्छ, क्रोनोलोजिकल फर्म्याट भन्ला, कहिले कम्बिनेसन फर्म्याट भन्ला, डिफरेन्ट फर्म्याटहरु तपाईहरुले टाइप्स अफ द सीवी रेज्युमेको देख्नुहुन्छ, हैन? एउटा सिम्पल फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ अर्डरमा राख्ने भनेर सिम्पल फर्मुला के हो भने जुन अघि तपाईहरुले आफ्नो स्ट्रेन्थ्सहरु केएसएसहरु आइडेन्टिफाई गर्नुभयो नि, हैन? भनेपछि तपाईहरुले आफ्नो लाइफमा गरेको कुराहरु जुन सीवीमा रिफ्लेक्ट गर्नु भएको छ नि त्यो सीवीमा रिफ्लेक्ट गरेको कुरामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाइलाइट गर्नुपर्ने तपाईको स्ट्रेन्थ एरिया हाइलाइट गर्नुपर्ने एक्सपेक्ट के त भनेर चाहिँ हेर्नुस् के। भन्न खोजेको मतलब कोही तपाईको वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, he or she have a good amount of experience भनेपछि सुरुमा हाइलाइट गर्ने भनेको obviously पनि एक्सपिरियन्स नै हुन्छ के, हैन? सिम्पल एज दैट के। फर एक्जाम्पल एकदम फ्रेशर उहाँको चाहिँ खासै धेरै एक्सपिरियन्स छैन, हैन? भनेपछि उहाँले एकदम एक्सपिरियन्सलाई सुरुमा हाइलाइट गर्नु पर्दैन। द पर्सन क्यान हाइलाइट द एजुकेसन देन फलोड बाइ हिज एक्सपिरियन्स। सो सुरुमा चाहिँ के हाइलाइट गर्ने त, कुन चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रायोरिटीको पार्ट हो त, राम्रो पक्ष चाहिँ के हो त मेरो सीवीमा भनेर त्यो हेरेर चाहिँ तपाईहरुले अर्डर चाहिँ गर्न सक्छ के। त्यो चाहिँ मेरो इन्साइट हो, हैन? त्यो चाहिँ भेरी सिम्पल वे अफ किपिङ द अर्डर। किनभने सुरुमा जब मान्छेले आफ्नो तपाईको रेज्युमे हेर्ने बित्तिकै सुरुमा इन्फर्मेसनहरु जे देख्नुहुन्छ त्यसले पनि एउटा राम्रो इम्प्रेसन फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ दिन्छ के। त्यसले गर्दा त्यो अर्डरमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, हैन? बेस्ड अन द प्रायोरिटी, बेस्ड अन द इम्पोर्टेन्स इन्फर्मेसनहरु सीवीजहरुमा चाहिँ हेरेर, है? ओके, सो मुभिङ फरवर्ड this is also very important जुन अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भने, हैन? सो अर्गनाइजेसनको भ्यालुसँग चाहिँ आफ्नो भ्यालुज म्याच गर्छ कि गर्दैन त्यो तपाईहरुले चाहिँ नि क्रस चेक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, है? मेनी टाइम्स चाहिँ नि एज हामी जब क्यान्डिडेट एज तपाई हामीहरु म नै भनौँ न एज अ क्यान्डिडेट भएर इन्टरभ्यु गर्ने बेलामा हाम्रो माइन्डसेटमा चाहिँ कस्तो भइरा हुन्छ भने इन्टरभ्यु प्यानलले पो मलाई सिलेक्ट गर्ने हो नि भन्ने सोचिरा हुन्छ कि। बट अदर वे राउन्ड इन्टरभ्युअरले मात्रै मलाई सिलेक्ट होइन कि इभन मैले आफूले पनि त्यो अर्गनाइजेसन मेरो लाइफ फिट गर्छ कि गर्दैन भनेर इभन आफूले पनि त्यो एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ के।
हैन भन्दाखेरि त्यो इट्स अ पावर चाहिँ दुवै साइडमा हुन्छ के इन्टरभ्युअरले पनि चेक गर्छ यो पर्सन चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसन फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर सो क्यान्डिडेटले पनि यो अर्गनाइजेसन मेरो लागि फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ एकदम एरोगेन्टली भन्न खोजेको होइन कि तर तपाईहरु आफूले पनि एउटा चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ कि यो अर्गनाइजेसन कल्चर यो अर्गनाइजेसनको भ्याल्युज मेरो भ्याल्युसँग म्याच गर्छ गर्दैन जुन अघि मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिएँ त्यस्तै नै अर्को एक्जाम्पल हुन सक्छ कोही पर्सनको भ्याल्यु हुन सक्छ एकदमै तपाईको इन्डिपेन्डेन्ट भएर तपाईको काम गर्ने रुचाउने हैन एक्लै इन्डिपेन्डेन्टली साइलेन्टली एकदम कसैले डिस्टर्ब नगरिकन काम गर्ने बानी त्यसमा चाहिँ एकदम हाईएस्ट प्रोडक्टिभिटी उसले इफिसिएन्टली काम गर्न सक्ने हुन सक्छ भने उसको लागि चाहिँ नि जुन रोलले चाहिँ एकदम टिममा काम गर्नुपर्छ भने मेबी द पर्सन मे फाइन्ड इट भेरी डिफिकल्ट टु कोप वर्किङ इन अ टिम हुन सक्छ कि जुन अघि मैले तपाईहरुले एक्जाम्पल दिए दे कुड बी पर्सन हु रियली लभ थिंकिङ आउट अफ द बक्स एकदम रेगुलर त्यही एसओपी को बेसमा त्यही प्रोसेस ओरिएन्टेड काम गर्न सक्दैन होला तर उसको अर्गनाइजेसनको भ्याल्युज या उसले जुन पोजिसनको लागि एप्लाई गरेछ त्यो पोजिसनको एटिट्युड त्यो पोजिसनमा डिमान्ड गर्ने भ्याल्युजले चाहिँ नि एकदम प्रोसेस ओरिएन्टेड मात्रै काम गर्नुपर्ने क्रिएटिभिटी डिमान्डै गर्दैन भने द पर्सन मे नट बी फिट टु द जब के सो त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो जुन चाहिँ हामीले मिस चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तै लाग्छ है मुभिङ फरवर्ड I think this is also very important. Even if you want to join in the organization or not, I suggest that you appear in the interview, any interviews, as a self-assessment tool also. Okay, at least तपाईलाई एउटा judgment हुन्छ. आफ्नो strength areas के हो, आफ्नो shortcomings के हो, areas of improvement के हो भनेर तपाईहरुले आफूलाई self-assessment गर्न पाउनुहुन्छ. I think for a dummy interviews that you can do, you can appear in a real interviews, right? And this is also very important. So groom yourself भने बित्तिकै एकदम महँगो लुगा लाउने एकदम lavishing like एकदमै तपाईले धेरै एक्सपेन्स गर्ने भन्न खोजेको हैन groom yourself simple means you have to be presentable smart you have to be definitely clean hygienic right in a good official in a suitable official attire as per the organization okay as per the organization किन भनिराको भन्दाखेरि तपाईले simple example तपाईले एउटा simple example दिँदाखेरि तपाईले let's say Chinese organization मा तपाईले इन्टरभ्यु दिन गइराख्नु भएको छ भने तपाईले typical Indian attire मा जानु भयो भने first impression नै त्यति राम्रो नहुन सक्छ के हैन so just an example right so there can be many other examples so organization को जुन culture हैन कुनै organization मा हुन सक्छ तपाईको formal does not mean attire के formal will only mean itself for a man it will be like formal shirt pant right that's it and formal coat तर त्यो tie लाउनु पर्ने एकदम too formal हुनु पर्ने requirement नहुन सक्छ banking मा हेर्नु भयो भने too formal means the tie is required हैन भनेपछि even जब इन्टरभ्यु जानु अगाडि it's okay like you ask the HR person हैन so any like official attire को कुनै तपाईहरुकोमा यस्तो requirement छ as a preferred requirement भने सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै organization एकदम casual हुन सक्छ हैन it doesn't matter even if you come in a polo neck t-shirt right? That's okay for them like polo neck t-shirt is also a formal it's a casual formal right? भनेपछि तपाईले even organization मा HR person लाई you can reach out you can ask the person if you really know the organization तपाईलाई थाहा नै भइहाल्छ कुन इन्डस्ट्री मा हुनुहुन्छ भने इन्डस्ट्री को अनुसारले पनि you can judge हैन how to groom yourself right and that's a very important thing हैन that's a very presentable you have to be right further moving forward this is very important right तपाईहरुले walk in भनेको अब कुनै कम्पनीज मा जब भ्याकेन्सी छैन राइट सो यु जस्ट गो visit to the company place the CV कहिलेकाहीँ walk in भने बित्तिकै लिटरली कम्पनीमा जानै पर्ने फिजिकली नै कम्पनीमा गएर भेट्नु पर्ने भन्न खोजेको पनि हैन walk in also mean you can contact the HR person in email you can contact office को ल्यान्डलाइन मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ या HR को वेबसाइट मा कम्पनी को वेबसाइट मा करियर को इमेल आईडी छ भने you can simply what you can do is you can simply post your you can just send your email okay तो email मा चाहिँ नि कुन पोजिसन को लागि इन्ट्रेस्टेड छु हैन मेरो स्यालेरी एक्सपेक्टेसन के हो भनेर गर्न सकिन्छ के मोस्ट अफ द टाइम तपाईले हेर्नु भयो भने धेरै जसो भ्याकेन्सीजहरु भनेको पेपर एडभर्टाइजमेन्ट सोशल मिडियामा एडभर्टाइजमेन्ट गरेर मात्रै पनि हुँदैन के मोस्ट अफ द भ्याकेन्सीज एकदम अर्जेन्ट भ्याकेन्सी क्रिएट भयो रे त्यो बेलामा अर्गनाइजेसनहरुलाई जुन यो वक इन एप्लिकेन्ट्सहरु जुन क्याजुअल एप्लिकेन्ट्स भनिन्छ हैन they are a wonderful source okay? if you really ask me they are really good source okay? in times of urgency र धेरै जसो अर्गनाइजेसनले गुड अर्गनाइजेसन्सहरुले पनि तपाईले हेर्नु भयो भने वक इन एप्लिकेन्ट्सहरु क्याजुअल एप्लिकेन्ट्सको सीभीहरुलाई मजाले डाटाबेसमा राख्नुहुन्छ र जब नीड हुने बेलामा they call you
हैन आज ड्रप गर्नुभयो भोलिको भोलि तपाईहरुलाई कल आउँछ भने छैन that may not be necessary that depends on the organization को needs हैन however there are many organization who also look at this casual this applicants as a good source okay so त्यसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ don't be hesitant to send the mails send the CVs to the companies specific companies यो company मलाई काम गर्न मन छ भने you can send the CV you can contact the companies को HR हैन because that is also a very good source of the recruitment for the recruitment agencies HR को लागि है moving forward this is very important है अहिले तपाईहरुले हेर्नु भयो भने प्राय सो recruitment agencies हरु growth leaders जस्तै growth sellers जस्तै there are many good recruitment agencies in Nepal you can explore in website उहाँहरुको Facebook पेज लाइक गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको LinkedIn पेज फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले गर्नु भएको छैन भने चाहिँ I suggest you do it today itself धेरै गर्नुस् multiple तपाईको एजेन्सीज हरुको तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ so that whenever there is any updates whenever there is any job vacancies तपाईहरुलाई चाहिँ अपडेट हुन्छ हैन र अहिलेको टाइममा हेर्नु भयो भने I think you will see a lots of job vacancies being posted in social media कम्पनीहरुले आफैले पनि गर्नुहुन्छ र धेरै जसो एजेन्सीले पनि गरिराख्नुहुन्छ so this is the one area you should not be missing out at all okay you have to like the pages follow the pages of the recruitment agencies of Nepal you can follow many of them also कुनै कम्पनी स्पेसिफिक तपाईले काम गर्न इच्छा गर्नुहुन्छ भने इभन त्यो कम्पनीको फेसबुक लिंक्डइन पेजहरु पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ so that you will be acquainted with the information that the companies को concerned person HR person हरुले पोस्ट गर्ने information हरु vacancies हरु you get the information okay I think that is the one area you should not miss out and this is very important है यो चाहिँ एकदम मैले बुझेकोमा चाहिँ धेरै जना जब होल्डर्सलाई तपाईको फ्रेशर भनौं या वर्किङ प्रोफेसनल्स भनौं जो एक्सपीरियन्स भएकोहरु केसमा पनि जबको चाहिँ रियालिटीज के जबको रियालिटीज भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले थ्योरेटिकली भन्नु पर्दा चाहिँ इट्स अ जब रिभ्यू भन्छौं के त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जबको भ्याकेन्सीजहरु आउने बेलामा तपाईले याद गर्नुस् जबको राम्रो राम्रो एक्सपेक्टको बारेमा मात्रै भ्याकेन्सीमा मेन्सन गरे आउँछ के जबको रियालिटीजहरु जबको च्यालेन्जेसहरुको बारेमा रियरली एडभर्टाइजमेन्टहरुमा लेखेको हुन्छ के प्राय लेख्दै लेख्दैन के हैन भनेपछि तपाईले जब जब एप्लाई गर्दाखेरि जब एप्लाई गरिसकेपछि पनि इभन सिलेक्सन प्रोसेसमा पनि यु नीड टु डिग आउट के एकदम सिम्पल भनेको तपाईले इन्टरभ्यूको बेलामा हुन्छ या इन्टरभ्यू भन्दा अगाडि जब एचआर को पर्सनहरुसँग कुरा गर्दा पनि यु क्यान आस्क द पर्सन कि व्हाट इज द च्यालेन्जेस अफ दिस जब भनेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ कि सो मोस्ट अफ द टाइम्स एचआर ले झुटो त बोल्नु हुन मोस्ट अफ द टाइम इन्टरभ्यू प्यानलहरुले पनि झुटो त बोल्नु हुन उहाँहरुले लेट्स से सेल्समा भनौं न सेल्सको जब हो भने उहाँहरुले ल महिनामा चाहिँ तपाईले 1-2 दिन चाहिँ नि एक्सटेन्डेड वर्किङ आवर तपाईले एक्स्ट्रा वर्किङ आवर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ क्लोजिङको टाइममा भनेर तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिन्छ हैन भनेपछि त्यो जबको चाहिँ रियालिटीहरु कुनै जबमा भन्छ तपाईहरुको एकदम एक्सटेन्सिभ ट्राभलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुको इन अ मन्थ तपाईहरुको मोर देन 80% यो जब डिमान्ड्स एक्सटेन्सिभ ट्राभलिङ हैन भनेपछि त्यो जबको रियालिटीजहरु च्यालेन्जेसहरु के हो त भनेर तपाईहरुले चाहिँ डिग आउट गर्नुपर्छ है इफ यु नो समबडी वर्किङ इन द अर्गनाइजेसन इट्स रियली गुड दैट यु क्यान नो फ्रम दैट पर्सन एल्स इट्स रियली गुड रादर देन अज्युमिङ है डोन्ट अज्युम you need to ask the person you can ask the HR person interview panel मा तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ हैन and there's a very higher chances that people will tell you हैन यो अब यो जब रिभ्यू राम्ररी भएन भने थाहा भएन भने जबको रियालिटी थाहा भएन भने भोलिको दिनमा के हुने चान्सेस छ भन्दाखेरि आफूले एक्सपेक्टेसन एउटा गरेको थियो जब जब मा ल्यान्ड भइसकेपछि रियालिटी अर्कै हुन सक्छ and there will be a shock के because there is a gap हैन त्यो हुने बित्तिकै शक भएर आफूलाई डिसस्याटिस्फाई भएर chances that you leaving the job would be quite high त्यसले गर्दा चाहिँ आफूले यो इन्फर्मेसन पनि डिग आउट गर्न चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन जस्तै लाग्छ है अनि यो पिक्चर कति जनालाई थाहा छ तपाईहरुले त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ who is this person उहाँकोमा मुभी पनि बनाएको छ है you can mention the name of the person थाहा छ होला धेरै जनालाई या name of the movie उहाँको पेजमा मुभी पनि बनेको छ you can guess you can write he is called उहाँको निकनेम पनि म भन्दिउँ कि तपाईहरुले आज गेस गर्न ठीक छ पल्ट तपाईहरु लेख्नु त्यसपछि म अनि ओके forgot okay he is called a flying Sikh है
फ्लाइङ सिक भनेर पनि उहाँलाई भन्छ या मिल्खा सिंह यस मिल्खा सिंह यस यु गट इट राइट ओके Pankaj he forgot at he right so everybody started writing Milkha Singh अरूले सेम भनेर लेख्दा पनि भयो अब ओके भाग मिल्खा भाग या that's good yes है सो यो पिक्चर भन्दा बाहेक अरु पनि तपाईहरुले स्पोर्ट्स प्लेयर आफ्नो पिक्चरमा ल्याउन सक्नुहुन्छ हैन any favorite sports player that you know in football, in basketball, in cricket, right? In karate, in TT, any other profession, any other sports you can think of, right? So तपाईहरुले म क्वेशन गर्छु तपाईहरुले फेरि त्यसमा च्याट बक्समा लेख्दिनु होला among all the sports player है various field को sports player मा तपाईहरुले हेर्नु भयो भने सबैको कमन कुरा चाहिँ के जस्तै लाग्छ तपाईहरुलाई one common thing about all the sports player है जुनसुकै फिल्ड को जुनसुकै स्पोर्ट्स को प्लेयर को पनि एउटा एकदम कमन कुरा चाहिँ के हो जस्तै लाग्छ what do you think you can mention that commitment I guess okay अरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कमिटमेन्ट सो सबै प्लेयर्स का एकदमै कमन कुरा हैन एकदमै कमन गोल ओके डेडिकेसन गुड एकदमै कमन प्लेयर्समा है बस पंकजले के लेख्नु भएको मेरी कम लेख्नु भएको के हो ओके एनीवे है के एकदम कमन कुरा जस्तै लाग्छ तपाईहरुलाई fitness okay goal dedication commitment some more people want to write it up okay dress up fitness okay ठीक छ okay so धेरै जसो प्लेयरहरुमा तपाईहरुले एउटा कमन तपाईहरुले देख्नु भयो भने हैन उहाँहरुले चाहिँ नि जुन एकजना लेख्नु तपाईको एकजना लेख्नु भयो चाहिँ कोले सिम सोलुसन को हुनुहुन्छ उहाँ ओके उहाँ लेख्नु भयो चाहिँ गोल है this is also one very common thing that you will see in most of the player in almost all the player right उहाँहरुले एउटा टार्गेट एउटा गोल चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ के हैन त्यो गोल पनि एकदम स्पेसिफिक गोल हैन कसैले त इभन टाइमिङ आफ्नो तपाईले इट्स अ ब्रेक गर्ने टाइम पनि उहाँहरुले एकदम स्पेसिफिकली लिनुहुन्छ स्पेसिफिक गोलै लिनुहुन्छ हैन म यति बल्समा यति हिट गर्छु हैन म यति तपाईको म गोल गर्छु भनेर उहाँहरुले इभन द टाइमर एथलेटिक्स हो भने उहाँहरुले इभन टाइमिङ आफुलाई गोल दिनुहुन्छ हैन भनेको डिपेन्डिङ अन देयर स्पोर्ट्स they will assign a goal for themselves के हैन र तपाईले याद गर्नु भयो भने उहाँहरुले जब त्यो गोल सेट गरेर जब प्र्याक्टिस गरिसकेपछि there is always one person who is there to guide him who is he can anybody guess को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सधैँ उहाँलाई गाइड गर्नुहुन्छ who is that one person who always guide that sports player coach yeah very true हैन it's a coach yes हैन भनेपछि तपाईले इमेजिन गर्नु न यति राम्रो मिल्खा सिंह या तपाईले अब नेपाली प्लेयर्सहरु नै भनौं बाहिरको कुनै भनौं यति टप प्लेयरहरुलाई त कोचको रिक्वायरमेन्ट थियो त हाम्रो दिमागमा त हुन सक्छ नि यति राम्रो प्लेयरहरुलाई कोच किन जरुरी छ they know how to play but the role of the coach is जुन प्लेयरले इग्नोर गर्न सकिने कुरा जुन प्लेयरले इग्नोर हुने जब आफूले खेल्दाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मैले कसरी खेले त हाउ आई परफर्मड हाउ आई डिड बाइ प्र्याक्टिस मैले कसरी गरे त भनेर रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि छुट्न सक्ने कुराहरु चाहिँ कसले गाइड गर्छ त द कोच इज देयर टु गाइड दैट पर्सन के तिम्रो यहाँ शॉर्ट फल्स भयो तिम्रो यो कुरा राम्रो भयो भनेर कोच इज अलवेज देयर टु गाइड दैट पर्सन के भनेपछि यो जुन प्रोसेस छ नि स्पोर्ट्स प्लेयरहरुको प्रोसेस हेर्यो भने दे विल सेट अ भेरी कन्क्रिट गोल्स लाई प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ र त्यो प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा कोचले उहाँलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ and again the player will keep on practicing keep on revisiting the goal actually mata goal assign garne haina ke the person will revisit the goal again and again the coach will give the feedback so the process is continuous नै हुन्छ के हैन so यो particular process लाई चाहिँ हामीले theoretically भन्नु पर्दा चाहिँ it's called a deliberate practice है so हामीले चाहिँ जुन यो सानैदेखि सुनिरहेको कुरा चाहिँ practice makes man perfect भनेर जुन भनिरहेको हुन्छ हैन so in my perspective practice मात्रै गरेर चाहिँ perfect चाहिँ नि हुँदैन के
Practice should be a deliberate भनेको specific goals, specific time को लागि तपाईहरुले लिएर त्यसमा तपाईहरुले जब practice गर्नुहुन्छ, there's just like a coach, है, you should have some person who you can really rely on, who you can really trust on, who will really give you a very real proper feedback on how you are achieving that goals, what you are doing भनेर चाहिँ एकदम clear feedback दिनुहुन्छ। त्यो एकजना mentor, त्यो एकजना coach चाहिँ तपाईको लाइफमा चाहिन्छ। And then very important deliberate practice को philosophy भनेको चाहिँ नि, you have to keep on revisiting the goals again and again. That's a very continuous process, okay? If you practice deliberately, अनि मात्र त्यो पर्फेक्ट हुन्छ, अनि मात्र सक्सेस हुन्छ कि प्र्याक्टिस मात्रै गरेर चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्टमा चाहिँ अगाडि डेलिबरेट पनि थपिदिनु पर्ने हुन्छ कि, राइट? सो यु निड टु प्र्याक्टिस डेलिबरेटली। यो भनेको इभन तपाईहरु अलरेडी वर्किङ प्रोफेसनल्स हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो करियर गोल्सहरु लिँदाखेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने, आफ्नो कलिग्सहरुसँग, आफ्नो टिम मेम्बरहरुसँग यु हैव टु कीप अन गेटिङ द फीडब्याक जस्ट लाइक अ कोच डु। यु हैव टु टेक अ फीडब्याक from your the near ones, even in your office, हैन? अफिसमा पनि कलिगहरुसँग लिनु पर्ने हुन्छ। अदरवाइज कति कुराहरु ब्लाइन्डफोल्डेड हुन सक्छ के, इल्युजन हुन सक्छ, आफूले असेसमेन्ट नगर्न सक्छ, हैन? त्यही भएर you need to do a deliberate practice if you really want to achieve the things that you have taken in your life, के स्पेसिफिकली लिनु भएको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ। अदरवाइज डेफिनेटली देयर चान्सेस दैट तपाईहरु चाहिँ स्ल्याक डाउन हुने, हैन? जस्ट आफूले मात्रै यो कुरा चाहिँ मैले एकदम राम्रो गरे भनेर इट्स अ रङ इल्युजन हुने चान्सेस पनि हाई हुन्छ, हैन? सो इफ यु रियली डु दैट, हैन, जति पनि हामीले अघि कुराहरु शेयर गर्यौं त्यो सबै कुराहरु चाहिँ इट्स नट इन वान टाइम एक्टिभिटी के, दैट्स अ भेरी कन्टिन्युअस प्रोसेस के। कन्टिन्युअसली तपाईहरुले यो कुराहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानु भयो भने देयर इज अ चान्सेस दैट यु कीप अन ग्रोइङ के, हैन? स्ल्याक चाहिँ हुँदैन, यु कीप अन ग्रोइङ कन्टिन्युअसली, है? र आजको सेसनलाई चाहिँ म यही एन्ड गर्न चाहन्छु। र सेसन एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि म फेरि पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई इन्करेज गर्छु कि तपाईहरुले आज हामीले शेयरिङ गरेको कुराहरु के हामीले मेजरली शेयरिङ भयो त त्यो जस्ट रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ तपाईहरुले च्याट बक्समा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ, हैन? व्हाट वी टॉक्ड अबाउट एउटा तपाईहरुले पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, दोज हु रिमेम्बर, है? यु क्यान जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट लाइक व्हाट वी टच्ड अपन टुडे। About the resume, okay? Any other thing that we talk about today? Strength and weakness, okay? Sarju, okay, thanks. Aru hamle ke kura garyo aisa? Okay, process of entering into your profession, okay? Strength with you, you can only embrace it. Proper information of strength and weakness, okay? Okay, some more people you want to just to reflect on what we talk about in 1 hour. के कुरा हामीले sharing भयो? I request some more people to just write down के हुन सक्छ अरु। Yes, about the KSA, right? Okay. Strength, weaknesses. Okay. So without wasting any time further, म तपाईहरुलाई shortly देखाइदिन्छु आज हामी के कुरा गर्यौ भनेर, है? Okay. So basically we talk about knowing yourself, about your strength, weakness पनि हेर्नु पर्छ, but more focus on strength. Strength हरुलाई KSAs मा knowledge, skill, attitude मा तपाईहरुले categorize गर्ने. Then we talk about the profession र profession हरुको KSA सँग आफ्नो KSAs हरु match गर्ने, हैन? त्यसले तपाईहरुले कुन profession मा जाने भनेर तपाईहरुलाई clarity हुन्छ. Then we talk about how to build up. That means we basically talk about we need to be involved in some work, in internship, in job, in voluntarily to build up those KSAs we talk about. We also talk about the additional these thoughts on CV, resume, and there were many other information that we discuss on one by one, right? And finally, we talk about deliberate practice.
and that is very important thing, हैन त्यो चाहिँ नि गर्यो र अरु एकजनाले पनि थप्नु भएको छ realities about job we talk about, yes, about the career goal, person behind the success, yeah, that all comes under the deliberate practice, हैन तपाईले deliberate practice को बारेमा अझ डिटेलमा तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ. That's a principle है, यो चाहिँ एउटा तपाईको performance management को चाहिँ नि एउटा performance लाई कसरी enhance गर्ने भनेको चाहिँ एउटा philosophy हो के. So you can search about the deliberate practice, you can study, that's really a very good reflection for you to improve on your performance in life, right? So this is all we talk about today. Thank you so much all of you for wonderful participation. मजाले तपाईले chat मा लेखिदिनु भयो. Thank you so much. So अहिले हामीले question को लागि चाहिँ नि पायल, like how many minutes we will take up for the question and answers? हुन्छ म्याम, क्वेशन जति आउँछ हजुरले आन्सर दिदै गर्दा भयो. Okay, sure. Okay, we will take like 10 minutes. You can see it's already 3:30 भइसक्यो हैन. So we can take like 5 to 10 minutes. 10 minutes we can take question answer. कसैको छ भने chat box मा you can mention and we can discuss, right? कसैको के क्वेशन भयो प्लिज chat box मा लेखिदिनु होला. Thanks. Okay. So thank you. कसैलाई के queries छ भने you can put up in the question in the chat box. I just want to know lockdown ले गर्दा further recruitment process मा effect गर्छ. Okay. Suchita Duwadi. Okay, very nice question. Thank you, Suchita. It's really good that you pick it up this thing. Yeah, यो अब यस्तो हुन्छ अब यो भनेको it depends on the organization है. जस्तै तपाईहरुले एकदम रियालिटी अलिकति अब रियालिटी तपाईहरुले सोशल मिडियामा हेर्नु भयो भने there are many companies like they are the mixture of the companies. They are the companies like जसको केसमा अब त्यो इन्डस्ट्रीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो के. अब कुनै इन्डस्ट्री चाहिँ नि एसेन्शियल सर्भिसेसमा हुनुहुन्छ जसको अपरेसन रन भइराछ भनेको मतलब के त भन्दाखेरि they are getting the revenues हैन. रेभेन्युज त आइराको छ नि त हैन. भनेपछि त्यो कम्पनीमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट पनि भइ नै राको हुन्छ के मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा. किन भन्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट will involve the cost obviously पनि. You are taking the new hire, you are taking the new person means कम्पनीको चाहिँ कस्ट अपरेसन कस्ट त बढ्यो नि हैन. भनेपछि जुन कम्पनी चाहिँ अहिले अपरेसनमा छ, जुन कम्पनी चाहिँ एसेन्शियल सर्भिसेस बेसिकली हैन, जुन अपरेसनमा भइराछ भने त्यो कम्पनीजहरुको केसमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस चाहिँ भइराको देखिन्छ के. धेरै केसमा तपाईले हेर्नु भयो भने जुन कम्पनीजहरु तपाईको एसेन्शियल सर्भिसेसमा पर्दैन, जुन तपाईहरुले हिजोको अस्तिको न्यूज हेर्दाखेरि फ्राइडे देखि तपाईले जुन जुन इन्डस्ट्रीहरु अहिले खोल्न मिल्छ भनेर जुन तपाईको क्याबिनेटको जुन विज्ञप्तिमा जुन तपाईको यो प्रेस विज्ञप्तिमा जुन जारी भएको तपाईहरुले त्यसमा इन्फर्मेसन हेर्नु भयो भने पनि so those companies like who can operate now obviously जुन रेभेन्यू जेनेरेसन हुन्छ भने उहाँहरुले रिक्रुटमेन्ट पनि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ के. तर जुन कम्पनीहरुको चाहिँ कम्प्लिटली शट डाउन हैन, एकदम एसेन्शियलमा पनि पर्दैन, प्राइमरी तपाईको इन्डस्ट्रीमा पनि पर्दैन भनेपछि त्यो कम्पनीको यो लास्ट 47 डेजमा इट्स अ जेरो रेभेन्यू भनेपछि त्यस्तो कम्पनीहरुले रिक्रुटमेन्ट गर्ने त कुरै भएन के. बिकज इट्स अल अबाउट द कस्ट थिङ हैन. अब के बिजनेस नै भइराछ छैन, के अपरेसन्स नै भइराछ छैन भने obviously पनि तपाईको रिक्रुटमेन्ट गर्ने कुरा भएन. So it depends on the industry, which industry are allowed to operate in this current time हैन. त्यसले पनि डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो कि. त्यो चाहिँ प्रायोरिटीको कुरा चाहिँ भएन कि हैन. Okay, good. What are the challenges that you are having as an HR? How are you managing to tackling them considering this pandemic situation? Please tell your experience. Okay, Crimson. Okay, I want to really know your real name. Crimson, you can just mention your real name. Crimson Oki or Kinamo. The Crimson, you can mention your name because Crimson Namo. I don't want to say Crimson, right? Crimson okay, fine. Okay. So Crimson, okay, he or she has mentioned. It's a very good question. What are the challenges, right? So one of the qualities we mentioned flexibility and adaptability kukura. Flexibility and adaptability ko pandemic time even more important. As a being a HR person, the also important. जुन हामीले वे अफ वर्किङ जुन हाम्रो इनिसिएटिभ्सहरु प्लानहरु जुन डिजाइन गरेको हुन्छ त्यसलाई कम्प्लिटली रिभिजिट गर्नुपर्ने. द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हैन. त्यसमा मेरो एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स तपाईहरुलाई मैले शेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि
अहिलेको पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट जस्तै लाग्छ के हैन, बिकज पिपल गेट भेरी हायर चान्सेस द्याट पिपल गेट डिस्कनेक्टेड के। सो इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि इम्प्लोइलाई चाहिँ म अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ म कनेक्टेड छु भनेको चाहिँ एउटा फिलिङ दिइराख्ने के। द्याट्स इन अ भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, द्याट्स एन इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट भनेको। अहिले टाइममा सबैजना आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, पिपल डोन्ट गेट टु मिट द इन अ पर्सन। अरू बेलामा अफिसमा आएर भेटिन्थ्यो, कुरा हुन्थ्यो, ऱ्यापो हुन्थ्यो होइन, च्याट हुन्थ्यो, मजाले गफ हुन्थ्यो, एउटा बन्डिङ हुन्थ्यो नि त। अहिले त्यही बन्डिङ, त्यही एउटा कनेक्सन पिपल सुड एज अ एचआर पर्सन होइन, मलाई चाहिँ एउटा डिफिकल्ट चाहिँ मैले भन्दिनँ, तर मैले चाहिँ नि एज अ एचआर पर्सन अहिले पेन्डेमिक टाइममा एकदम मेजरली फोकस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ कसरी इम्प्लोइलाई चाहिँ इन्गेज गरिराख्नुपर्छ, बिकज चान्सेस द्याट पिपल रियली फिल डिस्कनेक्टेड। किनभने सबै रोलहरू अहिलेको टाइममा वर्क फ्रम होम हुन्छ भने छैन कि, देयर आर सम रुल्स वेयर वर्किङ फ्रम होम इज नट पोसिबल एट अल होइन। भनेपछि वर्किङ फ्रम होम गरेको पर्सन, वर्किङ फ्रम होम नगरेको पर्सन, जुनसुकै लेभल अफ इम्प्लोइजलाई पनि स्टिल म अर्गनाइजेसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मेम्बर हो है भनेर चाहिँ एउटा कनेक्सन गर्नुको लागि एचआरले चाहिँ भेरियस एक्टिभिटिजहरू होइन, इट क्यान बी लाइक फर इक्जाम्पल मेन्टल हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम, इट क्यान बी फर इक्जाम्पल सेयरिङ सेसन, इट क्यान बी फर इक्जाम्पल हेल्थ रिलेटेड कुनै तपाईँको यो प्रोग्राम्सहरू अर्गनाइज गर्नु सक्नुहुन्छ, कुनै कन्टेस्टहरू एउटा बोन्डिङ गर्नको लागि कुनै कन्टेस्टहरू गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। इभन तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने इभन फर इक्जाम्पल इम्प्लोइलाई मात्रै होइन कि, इम्प्लोइको फ्यामिली, इम्प्लोइको किड्सहरू हुनुहुन्छ भने मेबी किड्सहरूको लागि भर्चुअल आर्ट सेसन, इट्स अ भर्चुअल स्टोरी टेलिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, इट्स अ फोटो कन्टेस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। वाट एम ट्राइङ टु से इज कि अहिलेको टाइममा आई थिङ्क इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ। अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ भनौँ होइन, सेकेन्ड चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड क्यापेबिलिटी बिल्डिङ। किन अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ एकदम बेस्ट टाइम टु ट्रेन द पिपल, र सबैजना प्राय इन हाउस ट्रेनर्सहरू भनेको हाम्रो मात्रै होइन अरू अर्गनाइजेसनमा पनि होला होइन, फिजिकली ट्रेनिङ दिने होइन, युज टु हुनुहुन्छ नि त। सो भर्चुअल ट्रेनिङ गर्नको लागि त युज टु त हुनुहुन्न, द्याट्स अ कम्प्लिटली अ न्यू वर्ल्ड फर देम, इभन फर द ट्रेनर अल्सो। भनेपछि अहिले नेक्स्ट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ भर्चुअल ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्ने, बिकज पिपल मे नट बी कम्फर्टेबल वर्किङ इन अ प्लेटफर्म्स, पिपल मे नट बी कम्फर्टेबल वर्किङ इन अ भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट। गर्छु भनेर भन्दा भन्दा पनि इन्टरनेटहरू रिसोर्सेसहरू नभएर मेबी कति पर्सनहरू, कति पार्टिसिपेन्ट्सहरू, कति तपाईँको इम्प्लोइजहरू तपाईँको कनेक्ट हुन नसक्ने सिचुएसनहरू हुनसक्छ होइन। सो इभन कन्डक्टिङ द ट्रेनिङ्स, क्यापेबिलिटी बिल्डिङ प्रोग्राम इज डिफिकल्ट। भनेपछि एज अ बिङ एचआर आफ्नो चाहिँ त्यो प्रायोरिटिजलाई चाहिँ अहिले चेन्ज गरेर मेन चाहिँ इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट, क्यापेबिलिटी बिल्डिङ, इम्प्लोइको हेल्थ वेलनेसतिर चाहिँ नि बढी डाइभर्स चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि अगाडि पहिलेको टाइममा चाहिँ मोर ट्यालेन्ट एक्विजिसन, रिक्रुटमेन्टहरूमा बढी जान्थ्यो भने अहिलेको टाइममा चाहिँ जस्ट डाइभर्ट भएर मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट एस्पेक्टमा, ट्रेनिङमा होइन, हेल्थ वेलनेसमा चाहिँ बढी एचआरले चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने जस्तै लाग्छ है। आई थिङ्क आई हेभ एन्सर्ड यर क्वेसन प्रिम्सन, यस? Okay, okay, good. Okay. Any other अरू कुनै छ कसैको कुनै question? Anybody? कसैको हुनुहुन्छ क्वेसनहरु छ भने we can take a few more questions है। कसैको क्वेरीजहरु छ भने please let me know है। यदिको छैन भने it's okay है। So just quickly, just want to thank everybody, the GLE team, all the wonderful participants. एकदम मजाले पार्टिसिपेसन गर्नु भयो chat box मा लेखेर भए पनि हैन। So thank you so much। र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो प्रोग्राम हैन? तपाईहरुलाई युजफुल भयो कि भएन हैन? कुनै लर्निङ भयो कि भएन है? तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो के लाग्यो तपाईहरुले chat box मा शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले। Otherwise you can later on tell to the GLA हैन, या तपाईहरुले अहिले कसैलाई लेख्न मन छ भने you can give that feedback also है, whether you liked it or not है। Thank you ma'am, thank you for such a wonderful session. I'm sure हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्टहरुलाई यो सेसनले उहाँहरुको करियर डिसाइड गर्न, चुज गर्नमा धेरै हेल्प गर्छ। अनि सबै पार्टिसिपेन्टहरुले पनि पेशेन्टली अनि एक्टिभली यो सेसन जोइन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्यांक यू। फ्युचर डेजमा पनि हामी यस्तो सेसनहरु कन्डक्ट गर्दैछौँ। प्लिज हाम्रो यो जब साइट ग्रोथ सेलरलाई लाइक गर्नु होला नोटिफिकेसनको लागि, साथै हामीले इमेल पनि सेन्ड गर्छौँ हजुरहरुलाई। So thank you everyone and stay safe. Yeah, thank you so much. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye, Payal. Thank you so much for all coordination. Okay, bye guys. Bye. Stay safe.